ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। मैं हाँ दलीप सिंह। जेकर ਤੁਹਾਡੇ मन 'ਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਕ ਚੌਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਸੋਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ 70 ਸੈਕਟਰ 71 ਸੈਕਟਰ 77 ਸੈਕਟਰ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ एक गैंग सरगरम रहिंदा है ते जांदे गड्डी ते जांदे मोटरसाइकिल जांदे लोकां नूं अपने जाल विच फसाउंदा है। पहलां तां इह हुंदा सी कि इह गैंग अक्सर किवें लुੱਟ खोह करदे सी, तुहाडे कोल आया हमला कीता ते तुहाडे लुੱਟ खोह कीती, पर हुण अपने जाल विच फसाया जांदा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ कि मोहाली पुलिस ने ट्रैप ला के इस गैंग नूं फड़िया। ये गैंग करदा की सी? ये गैंग गड्डियां च जांदे लोकां नूं इशारा दे के रोकदा सी जां उन्हां दीयां गड्डियां दे अगे अपनी गड्डी ला के उन्हां नूं लुੱਟ लैंदा सी। ताज़ा खबर यह है कि मंडी गोबिंदगढ़ तो एक शख्स अपनी थार गड्डी दे विच मोहाली दे विच जा रहा सी। समा सी रात के करीब 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਥਾਰ ਲੁੱਟ ਲਈ। पर इस तो पहला होया किसी उस शख्स नाल। उस शख्स नूं एक लड़की ने इशारा दिता, रुकण दा इशारा दिता, शायद मदद मंगदी होएगी। उस शख्स ने अपनी गड्डी स्लो की, पर उसनूं कुछ शक होया, पर वो अपनी गड्डी अगे लैके जाण लगा। पर जो बदमाश सी उन्होंने अपनी गड्डी अगे लाई तो फिर उसनूं कुट्टिया भी। उसदे कोलों उसदे हत्थां 'च जो पाए गए कड़े सी, सोने के कड़े सी, वो भी खोए अते उसदी थार गड्डी लुੱਟ के फरार हो गए। पुलिस को कंप्लेंट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने भाल जारी की उन्होंने लोगों की जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिता। पुलिस हजे अपने काम में लग ही रही सी, पर उस दे नाल ही एक होर खबर आई कि मोहाली का एक मोहाली दे विच पैंदा मोहाली क्लब, उसका मैनेजर अपने घर वाल नूं जा रहा सी। चंडीगढ़ मोहाली दे विच कोर्ट कंपलैक्स का इलाका दस्सिया जाता है। उस कोर्ट कंपलैक्स के इलाके कोल रात का करीब 4 वज रहा सी। उस वेले भी एक कुड़ी सामने आउंदी है ते वो कुड़ी उसनूं उस शख्स तो खरड़ जाण दा रस्ता पुछदी है। उस शख्स ने गड्डी स्लो की, पर अचानक ही उस कुड़ी के जो साथी सी वो आउंदे ने ते गड्डी दे विच उस शख्स नाल कुटमार करते हैं ते उसकी गड्डी जो i20 सी उसनूं भी लैके फरार हो जाते हैं। तो ये जो एक गैंग सी, इस गैंग के जिहड़े सरगना सी वो चंडीगढ़, मोहाली, बठिंडा यानी अलग अलग थावां दे लोग सी जो आपस में मिले हुए सी ते ये वरतों करते सी एक कुड़ी दी। कुड़ी जो अगे जिस नाल लुੱਟ ਖੋਹ करनी हुंदी सी उन्हां नूं इशारा करके रोकदी सी ते उस तो बाद इस घटना नूं अंजाम दिंदे सी। पुलिस ने इस गैंग नूं किवें फड़िया पहलां ये तुहानूं दसदे हां, उस तो बाद एक एक करके जिहड़ियां घटनावां सी उसदी तफसील 'च जावांगे। मैं रात को करीब 3 बजे गुरुद्वारा सिंह शहीदा साहब सोहाना के पास ये जो एक वारदात हुई थी जिसमें थार गाड़ी की रॉबरी हो गई थी, और उसके साथ साथ ही जो कंप्लेनेंट थे मिस्टर दीपक अग्रवाल मंडी गोविंदगढ़ से, उनके कुछ कैश और उनका सोने का ब्रेसलेट की भी रॉबरी हो गई थी। तो उसके रिगार्डिंग पुलिस स्टेशन सोहाना में 314 नंबर FIR रॉबरी की दर्ज हो गई थी। इस केस को टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे हमारी CIA की टीम और पुलिस स्टेशन सोहाना की टीम ने हमारे SSP दीपक पारिक के नेतृत्व में सॉल्व कर लिया गया है। और इसके अंदर 6 अक्यूज टोटल ये रॉबरी का 6 लोगों का गैंग है जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें कि 2 लोग भटिंडे से है। इसमें टोटल 6 लोग हैं, जिसका मेन सरगना है अर्शदीप सिंह। वो भी इनका पूरा साथ देती थी। ये जो है पहले जो है कंप्लेनेंट्स जैसे होते हैं उनको हाथ देकर रोकती थी कि मुझे लिफ्ट दे दो, इस टाइप से कुछ बहाना बना के उनको ल्योर करके गाड़ी रोकने के लिए इस टाइप से ये यूज करते थे उसको। तो पंजाब पुलिस के सीनियर अफसर ने जो तफसील दसी वो अपने आप दे विच बेहद हैरान करने वाली है। इस तो बाद ये गल सामने आती है कि जदों ये असीं तुहानूं दसी थार वाले शख्स की लुੱਟ खोह, जदों इस थार वाला शख्स मंडी गोबिंदगढ़ तो मोहाली आया हुआ सी उस वेले लुੱਟ खोह की गई। हालांकि ये थार बरामद कर ली गई है। अगली गल दसदे हां i20 गड्डी की। i20 गड्डी इस जो सी ओ सी मोहाली क्लब के मैनेजर की। देर रात वो अपने घर जाण लई निकले सी। देर रात का मतलब 3-4 वजे सवेरे वजे होणगे। उस वेले उन्होंने सुनसान थां ते कोर्ट कंपलैक्स, जो लोग मोहाली आए होणगे उन्होंने पता होएगा कि कोर्ट कंपलैक्स किहड़े वाले पासे पैंदा है, तो उस थां ते इशारा हुंदा है
ਖਰੜ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਰਾਹ ਖਰੜ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਜਨਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂ। ਪਰ ਬਚੇ ਆਪਣੀ i20 ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ। i20 ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਖੋਈ ਗਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। i20 ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੋ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗੇ ਮਿਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਅਰਾਊਂਡ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ TDI ਸੈਕਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਖੜਾਤੀ ਸੀਗੀ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਕਾਲ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਖਰੜ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ i20 ਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ CCTV ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੂਹ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਟੌਰ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਛੋਕੜ ਇਸ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਗੈਂਗ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜੋ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੀ ਜੋ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ i20 ਕਾਰ ਖੋਈ, ਥਾਰ ਖੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦਾ ਭੰਡਾ ਫੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੜਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਭੰਡਾ ਫੋੜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੈਂਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਨਸੇਫ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬੇहद ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਯਾਨੀ 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲਿਫਟ ਲੈਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹੀ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕਵਾਈ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਸੁਨਸਾਨ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸੁਨਸਾਨ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਸੀਗੇ ਮਿਸਟਰ ਸਾਗਰ ਹੀਰ, ਇਹ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਾਰ ਕੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਮਹਿਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਫਟ ਮੰਗਣ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰ ਰੋਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਸਿਡਕਟਿਵ ਜੈਸਚਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਿਓਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਫ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਲਿਓਰ ਹਿਮ ਫॉर ਸਮ wrongful sort of activities। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਰਸਿਬਲੀ ਘੁਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਸ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰਤ
ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਰੋਕ ਕੇ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਸਾਨ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ, ਇਹ ਜੋ ਗੈਂਗ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਲਤੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਣਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਔਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਤੋਂ ਕੋਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।